بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول جو بکھروں میں سہارا تو از میرب حیات کی قسط نمبر 7 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ارباز الوی کی نگاہ اس کے ہلتے پاؤں پر تھی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا اپنا پاؤں ہلا رہا تھا۔ براؤن آنکھوں سے رونق ٹپک رہی تھی جبکہ چہرے پر بے نیازی کے آثار تھے۔ یہ بیل کے پیپرز ہیں سر۔ اس کے سامنے ٹیبل پر بیل کے پیپر رکھتے ہوئے ارباز الوی کے وکیل نے کہا تھا۔ زیغم نے ایک نظر ان پیپرز پر اور دوسری ارباز الوی پر ڈالی تھی جس کی نگاہوں کا ارتکاز وہ خود پر پچھلے 10 منٹ سے محسوس کر رہا تھا۔ کیا لگتے ہیں عام مجرم کے؟ جانتے بوجھتے بھی وہ انجان ہونے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ارباز الوی نے اپنی سحرانگیز آنکھوں سے زیغم کی وجیح چہرے کو گھورا تھا۔ وہ آنکھیں نشال کی آنکھوں سے بے حد مشابہت تھی۔ زیغم نے ایک پل کو اس سے نگاہ چرائی تھی۔ ملزم کا باپ ہوں میں۔ ارباز الوی نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ زیغم ہولے سے مسکرا دیا، مقابل کو ٹھٹھرا دینے والی مسکراہٹ۔ میرے پاس تو اس وقت کوئی ملزم قید نہیں ہے جناب۔ ہاں، ایک وحشی مجرم ضرور ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ اسی کے والد ہیں۔ زیغم نے استہزائیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ ارباز الوی کے کشادہ پیشانی پر سلوٹوں میں اضافہ ہونے لگا۔ ذرا تھم کر رہو نوجوان، وردی کا جوش تمہارے سر چڑھ کر بولنے لگا ہے اور یہ تمہاری ایمانداری کا شوق چڑھا ہے نا تمہیں؟ تو اتنا بتا دوں کہ نیا ناخمار بہت تیزی سے اتر کرتا ہے۔ سگار سلگاتے ہوئے ارباز الوی نے ایک مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا مقصد زیغم کو اشتعال دلانا تھا مگر وہ جانتا نہیں تھا کہ مقابل موجود شخص سراپا ایک لاوا ہے، ایسا ٹھنڈا لاؤ جو مقابل کو جلا کر خاکستر کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ارباز الوی کے وار پر وہ بڑی خوبصورتی سے مسکرایا تھا۔ جی بہتر، بہت بہتر کہا آپ نے، اور پھر نئے خمار اترنے کی بابت آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے ارباز صاحب؟ جو مرد اپنی بیویاں لباس کی طرح بدلتا ہے وہ یقیناً ایسی ہی بات کر سکتا ہے۔ زیغم نے تاک کر وار کیا تھا۔ ارباز الوی پل میں سرخ ہوا تھا۔ وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اپنی حد میں رہو ایس پی، مجھے فرحان چودھری سمجھ کر بلیک میل کرنے کی بھول مت کرنا۔ میری ذاتیات کو مجھ تک ہی رہنے دو، اس میں گھسنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں پیس کر رکھ دوں گا۔ ارباز الوی دھیمے لہجے میں گھبرایا تھا۔ بدلے میں زیغم کے لبوں پر ایک دل جلاتی مسکراہٹ رینگ گئی۔ ہاتھی کا پاؤں ہے میرا، چونٹیاں مسلنے کا شوق رکھتا ہوں، اور تمہیں جو پڑ لگ رہے ہیں نا، انہیں کاٹنا بھی کچھ مشکل نہیں ہے میرے لیے۔ کرسی کی پشت سے دوبارہ ٹیک لگاتے ہوئے ارباز الوی پر غرور انداز میں کہہ رہا تھا۔ صحیح کہا آپ نے، چونٹی کے پروں کو کاٹ ڈالنا مشکل تھوڑی ہے، مگر مقابل چونٹی ہی ہونی چاہیے نا۔ اب اگر آپ شیر کو پر کاٹنے کی دھمکی دیں گے تو وہ تو آپ کی بات پر کہہ کے ہی لگائے گا نا۔ زیغم نے اس کی بات کا خط اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ کو گھورتے ہوئے ارباز الوی نے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے ارباز صاحب، میرے دادا مجھے شیر کہتے ہیں، مگر میرا ماننا ہے کہ زیغم اجلال کا راج شیر جیسا اور رفتار چیتے جیسی ہے۔ آپ اگر مناسب مقابلہ کرنا چاہیں تو میں تیار ہوں، لیکن بھولیے گا مت کہ چیتا تو بنا پروں کے ہی اپنے قدم زمین پر جما کر بلندیوں کو چھونا جانتا ہے۔ دشمنی کی صورت میں نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ ارباز الوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ نہایت سکون سے بول رہا تھا۔ انداز نڈر تھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا ایس پی کے نقصان کس کا ہوگا۔ سنا ہے شادی کر رہے ہو، ہوشیار رہنا کہیں دلہن۔ خباثت سے کہتے ہوئے ارباز الوی نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اپنی ایک آنکھ دبائی تھی، مگر یہ کیا، زیغم اجلال اس کی بات پر طیش میں ہونے کی بجائے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اس صورت میں بھی نقصان آپ کا ہی ہے ارباز صاحب، بس نظر کی بات ہے، زیغم نے بڑے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ارباز نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زیغم اسی کی بیٹی کی بات کر رہا ہے۔ تبھی 2 کانسٹیبل آصف الوی کو لے کر وہاں آئے تھے۔ ارباز الوی زیغم کو نظر انداز کرتے ہوئے چیئر سے کھڑا ہوا تھا اور اپنے بیٹے کی طرف پلٹا۔ اس کا سوجا ہوا منہ اور ہاتھوں پر بندھی پٹیاں دیکھ کر اس کی آنکھیں ایک پل کو پوری سی زیادہ کھل گئی تھی، پھر اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ شدید طیش کے عالم میں زیغم کی طرف پلٹا اور اپنی پشت سے ریوالور نکال لی۔ اوئے ایس پی، تیری اتنی جرأت، تو نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، ہمت کیسی ہوئی تیری؟ اس پر ریوالور تانے
वो गुस्से से दहाड़ा था। जिगम ने इससे भी ज्यादा फुर्ती दिखाई थी और अपनी गन बाहर निकालते ही अरबाज उल्वी की पलक झपकने से पहले इसके बाजू पर फायर कर दिया था। गोली लगते ही रिवॉल्वर अरबाज उल्वी के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई थी, जबकि इस अचानक होने वाली कार्रवाई को देखते आसफ अलवी जिगम की जुर्रत पर हक दक रह गया था। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही अरबाज साहब, बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के। उम्मीद है आज के लिए इतनी ही हिम्मत का मुजाहिरा काफी है, बाकी फिर कभी दिखाऊंगा। आप ये बताइए कि कोई शक या शोभा तो बाकी नहीं रहा ना? गन वापस अपनी पुश्त पर लटकाए हुए वो सुकून से पूछ रहा था। अरबाज के साथ आए इसके करिंदों में से एक ने अपने कंधे पर लटका साफा बड़ी फुर्ती से इसके बाजू से निकलते खून पर रखा था। ये कौन सा तरीका है एसपी साहब? एक तो आपने मेरे क्लाइंट पर तशद्दुद किया है, दूसरा इसके वालिद पर भी गोली चला दी। कानून के रखवाले होकर आपने कानून तोड़ा है। हम आप पर केस करेंगे। अरबाज उल्वी के साथ आया वकील जिगम पर बरहम हुआ। शौक से करें, मगर यहाँ इस रूम में लगे कैमरों की आंख ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। शुरुआत आपके क्लाइंट के बाप ने ही की है। एसपी जिगम इजलाल पर गन तानने का मतलब समझते हैं आप? अगर नहीं समझते तो यकीनन अब आप समझ चुके होंगे। बाकी मुझे कानून पढ़ाने से पहले आप इन अरबाज उल्वी को कुछ समझाएं। मैंने तो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश की है वकील साहब, और रही बात मुलजिम पर तशद्दुद करने की, तो इसकी भी हमारे पास एक वजह है। जिगम ने शोलाबार निगाहों से आसिफ उल्वी को घूरते हुए वकील को जवाब दिया था। बाबा जान, झूठ बोल रहे हैं ये एसपी। इसने बिना किसी वजह के मेरे साथ जाने कौन सी दुश्मनी निकाली है। जिगम की बात के जवाब में आसिफ उल्वी ने भराए हुए लहजे में अरबाज उल्वी से कहा था, पिछले 24 घंटों में तकलीफ बर्दाश्त कर करके इसके सारे कस बल निकल गए चुके थे। इसके कमजोर एहतजाज पर जिगम ने मुस्कुराती नजरों से अरबाज उल्वी की तरफ देखा, जो गोली लग जाने के बावजूद भी अपनी जगह पर डट कर खड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर हसन को बुलाओ और जरा जल्दी बुलाना। अरबाज साहब का खून बहुत तेजी से बह रहा है। अपनी सीट पर बैठते हुए जिगम ने आसिफ उल्वी की बात को नजरअंदाज करते हुए निहायत इत्मीनान से पास खड़े कांस्टेबल को मुखातिब किया था। अरबाज उल्वी के कारिंदे भी दिल ही दिल में जिगम इजलाल की बेखौफी पर इसे सराह रहे थे। तभी वो इंस्पेक्टर सामने आए, जिसके मुंह पर जिगम ने अपने भारी हाथ के थप्पड़ मारे थे। इसका एक गाल सूजकर नीला हो चुका था। जरा देखिए, हमारे ईमानदार इंस्पेक्टर पर हाथ उठाया है आपके क्लाइंट ने, और एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने वाले की सजा तो आप बखूबी जानते होंगे वकील साहब। जिगम के कहने पर वकील ने एक नजर इंस्पेक्टर हसन की तरफ देखा। ये वो ही ईमान फरोश इंस्पेक्टर था जिसके हलक में हजारों रुपए ठूंस कर अरबाज उल्वी ने ये केस चलने से पहले ही बंद कर दिया था। अरबाज उल्वी समझ चुका था कि इंस्पेक्टर का यह हशर किसने किया है। मुझे उम्मीद है अब आप मजीद कोई सवाल नहीं करेंगे। बेहतर है कि आप यहाँ से जाएं और जाकर इन दोनों बाप बेटे का बरवक्त ट्रीटमेंट करवाएं। आखिर को 2 दिन बाद मुलजिम की शादी है। बसूरतें देकर ये सलाखों के पीछे ना हो तो। जिगम ने तनफ्फुर से कहा था और चेहरे का रुख मोड़कर अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा था। झूठ बकवास कर रहा है। आसिफ उल्वी को बोलने देखकर अरबाज उल्वी अपने हाथ उठाकर इसे चुप रहने का इशारा कर गया था। फिर अपनी अंगारा होती आंखों से एक गहरी नजर जिगम पर डाली। बहुत शातिर हो एसपी, गहराव हर तरफ से मजबूत है, मगर अरबाज उल्वी बड़ा मक्कार है। तुम्हारा सारा शातिरपन दरे का दरा न रह गया तो मेरा नाम बदल कर रख देना। अरबाज ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया था। जिगम हनूज मोबाइल में गेम खेल रहा था। अरबाज ने एक कहर आलूद निगाह इस पर डाली थी और फिर अपने आदमियों को इशारा करता बाहर की तरफ बढ़ा था। उंगलियां तो टूट ही चुकी हैं आपके साहबजादे की। अगर हाथ का अंगूठा भी काम ना आया तो पाँव का अंगूठा छाप कर निकाह करवा लेना अपने सबूत का। मैं निकाह की मुबारकबाद देने जरूर आऊंगा। इसने जाते हुए अरबाज उल्वी के पीछे हाँक लगाई थी। भारी आवाज में इत्मीनान था। अरबाज उल्वी बल खाकर रह गया था, जबकि आसिफ उल्वी जिगम की कैद से रिहाई मिलने पर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। क्या मैं अंदर आ जाऊं जरा? दरवाजा थोड़ा सा खोलकर अंदर झांकते हुए वो बड़ी शराफत से पूछ रहा था। विशाल निशानों पर पड़ी शाल अच्छे से अपने गेट लपेटते हुए एक नजर इसकी जानिब देखा, जो निगाह चुकाए हनूज इसकी इजाजत का मुंतजिर था। क्यों? इजाजत देने के बजाय मिशाल ने इससे अंदर आने की वजह पूछी थी। क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। आपको देखने के लिए मरा जा रहा था, इसीलिए आपसे मिलने चला आया। जरगाम ने चिढ़कर उल्टा जवाब दिया। लबों पर शरीर मुस्कुराहट रेंग रही थी। इसकी बात पर तपने की बजाय मिशाल ने मुंह बसोड़ा था, जैसे इजहार किया था कि तुम्हें खूब जानती हूँ। साफ कहो ना कि मेरा दिमाग खाने आए हो। टांगे बेड पर लटकाते हुए मिशाल ने अपनी मखसूस धीमी आवाज में कहा था। वो पिछले 3 दिन से रोजाना इसी टाइम इसके कमरे में आ टपकता और इसे बातों में लगाकर इसकी बैंडेज कर दिया करता। मिशाल जान चुकी थी कि वो आज भी यही काम करने आया है। नहीं बाखुदा, आज मेरा पेट फुल है।
अम्मू जान ने फ्रूट ट्राइफल बनाया था, वो भी खा कर आया हूँ। आपका दिमाग नहीं नहीं आज आपका दिमाग खाने का कोई इरादा नहीं है मेरा, बिलीव मी। क्या अब मैं अंदर आ जाऊं? आई स्वेयर आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। वो लबों पर मुस्कुराहट सजाए अपने दिलकश लबो लहजे में बोलता। मिशाल को कुछ मुख्तलिफ लगा था। आ जाओ। निगाह झुकाते हुए मिशाल ने संजीदगी से कहा था। शायद एहसान अजीम किया गया था। वो सर को खम देता हुआ पूरा दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। आज मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस जल्दी जल्दी बैंडेज करूंगा और चला जाऊंगा, अपनी धुन में बोलता वो मुनासिब फासला रखकर आहिस्तगी से इसके पास बैठ गया। मिशाल ने फौरन अपनी टांगे समेट ली। चेहरे पर वो ही झिझकदार आई थी जो पिछले 3 दिन से जरकाम के करीब बैठने ना महसूस तरीके से इसके पूरे वजूद में तारी हो जाती थी, जिसे वो खुद तो महसूस नहीं कर पाती थी, मगर लापरवाही का मुजाहरा करता जरकाम इसके चेहरे पर आते जाते हर रंग से वाकिफ हो चुका था। जरकाम ने बहुत आहिस्तगी से इसका स्कार्फ लूज किया था। आइंदा आप ये स्कार्फ नहीं ओढ़ेंगी, ओके? इसने नरम लहजे में हुक्म देने वाले अंदाज में कह दिया था। क्यों? मिशाल ने नागवारी से पूछा। जरगाम बिना इसके गाल को हाथ लगाए बड़ी आहिस्तगी से इसकी बैंडेज उतार रहा था। मिशाल के चेहरे पर तकलीफ के आसार उभरने लगे थे। क्योंकि स्कार्फ में आप बहुत बहुत प्यारी लगती हैं, मेरा ख्याल है इसीलिए इस चीफ डॉक्टर की नीयत आप पर खराब हो गई थी। वैसे तो मुझे खुद पर पूरा एतबार है कि मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकता, मगर कुछ एहतियात आपको भी करनी चाहिए ना। आप ये शाल ही ओढ़ लिया करें सर पर, इससे आपके बाल भी छुपे रहेंगे और जख्मों पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। बैंडेज उतारते हुए बड़ी शराफत से कह रहा था। निगाह मिशाल के चेहरे पर नहीं थी, क्योंकि वह जान चुका था मिशाल निगाहों के इर्तिकाल से घबरा जाती है। वो बड़े स्वभाव से इसे समझा रहा था, वगरना वो कभी इस स्कार्फ की जान ना छोड़ती, जैसे वो इतनी सख्ती से लपेटती थी कि जरगाम को इसके जख्मों पर रहम आने लगता था। जरगाम ने बैंडेज उतार कर बेड की साइड पर रखी डस्टबिन में फेंकी और रुई से इसका जख्म साफ करने लगा। अच्छा ठीक है, मिशाल ने एक टिटोलती निगाह इस पर डालते हुए कहा, मगर जरगाम के चेहरे पर कोई तासुर ना आया था। वो पुरसुकून सी होकर बैकग्राउंड से टेक लगा गई थी। वो बड़ी नरमी से इसके चेहरे पर बैंडेज कर रहा था। तुमने जल्दी क्यों जाना है वैसे? इसकी बात याद आने पर मिशाल ने संजीदगी से पूछा। आपको बुरा लग रहा है? अरे आप दुखी मत हो, अगर आप नहीं चाहती तो मैं जल्दी क्या देर से भी नहीं जाऊंगा, बस यहीं बैठा आपसे बातें करता रहूंगा। आदतन इसने हमेशा की तरह उल्टा जवाब दिया था। इसकी मुस्कुराती निगाहों से निगाह चुराती मिशाल सीधी होकर बैठ गई। मैं कब दुखी हो रही हूँ? मैंने तो वैसे ही पूछा था। तुम अभी चले जाओगे? निकलो मेरे कमरे से। वो एकदम ही गुस्से में आ गई थी और इसका अपने चेहरे की तरफ बड़ा हाथ झटकते हुए दुरुस्तगी से बोली थी। जरगाम इसका बदलते तासुरात से एक पल को गड़बड़ा गया था, फिर अपने हाथ को देखा जिसे मिशाल ने सख्ती से झटका था। चला जाऊंगा तो आपकी बैंडेज कौन करेगा? इसकी बात अनसुनी करते हुए जरगाम ने दोबारा अपना हाथ इसकी जानिब बढ़ाया था। नहीं करवानी मुझे कोई बैंडेज, निकलो यहाँ से। इस बार इसका हाथ झटकने की बजाय वो चेहरे का रुख फेर गई थी। मगर मुझे तो करनी है ना। अब एक ऐसे खुले जख्म के साथ ही निशी का निकाह अटेंड करेंगी क्या आप? जरगाम ने मुस्कुराते हुए इसे मुखातिब किया था, मगर वो बिना कोई जवाब दिए रुख मोड़े बैठी थी। मिशाल जिद मत करें प्लीज, वरना मैं बाबा जान को बता दूंगा इस दिन आप वहाँ क्या करने वाली थी। अपना हाथ पहलू में गिराए हुए जरगाम ने इसे धमकी दी थी। वो इसे चेकअप वाले दिन की बाबित ब्लैकमेल कर रहा था। मिशाल ने इसकी तरफ रुख करते हुए इसे घूरा था। मैं डरती नहीं हूँ इनसे, समझे तुम? सीधी होकर बैठती वो कमजोर सी आवाज में बोली थी। इशारा साफ था कि वो बैंडेज कर सकता है। जरगाम ने अपने लबों पर उमटती मुस्कुराहट छुपाने की भरपूर कोशिश की थी। हाँ मगर इनका लिहाज तो करती है ना? चेहरे पर हुई अधूरी बैंडेज पर इसने टेप लगाकर हाथ से टेप दबाई और हाथ नीचे गिरा लिया। हाँ तो करती हूँ लिहाज। तो क्या अब तुम मुझे ब्लैकमेल किया करोगे? अपनी गर्दन पर से शाल जरा से हटाते हुए मिशाल ने खफगी से पूछा था। नहीं, सिर्फ आज ही किया है, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट टाइम आप खुद ही शराफत से बैंडेज करवा लिया करेंगी। एक दफा की ब्लैकमेलिंग ही काफी है। इसकी गर्दन पर से बैंडेज उतारता वो मुस्कुराते हुए बोला। उफ! मिशाल के लबों से सिसकारी निकली। आंखों में पानी भर आया था। जरगाम ने फौरन हाथ पीछे किया। क्या हुआ? ज्यादा जोर से, ज्यादा दर्द हुआ है क्या? इसकी गुलाफी आंखों में देखता वो तफक्कुर से पूछ रहा था। तो और क्या, आहिस्ता से नहीं कर सकते? मिशाल इस पर बरहम हुई थी। ऐसे कैसे आहिस्ता से करूं? जरा सी उंगली भी टच हो जाए अगर तो आप मेरा मुंह नोच डालेंगी। परसों कैसे नाखून मारे थे मेरे मुंह पर, देखे जरा, अभी तक निशान है। मुंह धोता हूं तो जलन होती है। अपना चेहरा इसके करीब करते हुए मुस्कुराहट दबाते हुए गोया हुआ। आंखों में चमकती शरारत मिशाल से मख्फी ना थी। वो फौरन पीछे हुई थी। परसों जब वो फर्स्ट टाइम इसके बैंडेज करने आया था और जरगाम ने इसकी गर्दन पर हाथ रखा तो मिशाल ने निशाल की मौजूदगी की परवाह किए बिना इसका मुंह नोच लिया था।
پھر بڑی ہی مشکلوں اور منتوں سے زرقام اور نشال نے اسے منایا تھا، تب کہیں جا کر اسے زرقام سے بینڈیج کروائی تھی۔ اب کیا کرنا ہے پھر؟ میں جاؤں کیا بابا جان؟ اکرام فاروقی پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گا کہ آپ کو مجھ سے بینڈیج کرواتے ہوئے درد ہو رہا تھا، پھر یہ کہ وہ کسی اچھے اور صاف نیت کے اسکن اسپیشلسٹ سے آپ کا ٹریٹمنٹ کروا دیں۔ یہ تو میں نے ہی انہیں یقین دلایا تھا کہ میں بہت اچھے سے بینڈیج کر دیا کروں گا، مگر آپ تو خیر میں چلتا ہوں۔ پھر بات ادھوری چھوڑتے ہوئے وہ ایک بار پھر بڑی چالاکی سے اسے بلیک میل کر گیا تھا، مگر اس بار وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ بیڈ سے اترنے لگا، مشال جلدی سے بول پڑی، رکو تو صحیح، تم ذرا آرام سے آہستہ سے کرو نا، اگر نرمی سے کرو گے تو بھلا کیوں درد ہوگا مجھے؟ مشال نے نگاہ چکاتے ہوئے الجھن امیز انداز میں کہا تھا۔ زرقام نے ایک بھرپور نگاہ اس کے گلابی چہرے پر ڈالی تھی، نچلا لب دانتوں میں دبائے وہ ہچکچاہٹ کا شکار لگ رہی تھی۔ میں معصوم ہاتھ لگاؤں گا تو آپ کو نرمی یا سختی محسوس ہوگی نا؟ خیر اب میں دوبارہ کوشش کرنے لگا ہوں، چیخیے گا مت، اور پلیز مجھے مارنے کی کوشش تو بالکل مت کیجیے گا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے زرقام نے اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اپنا انگوٹھا بہت آہستگی سے بینڈیج ہوئی گردن پر رکھا تھا اور ٹیپ اتارنے کی کوشش کی۔ اگلے 2 منٹوں میں وہ اس کی گردن پر سے بینڈیج اتارنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ان 2 منٹوں میں اس کی مضبوط انگلیوں نے بارہا بڑی نرمی سے اس کی گردن کو چھوا تھا، مگر وہ آنکھیں نیچے لب سیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ہو گیا؟ ایک آنکھ کھولتے ہوئے مشال نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ہاں اب آپ آنکھیں کھول سکتی ہیں۔ اس کی تکلیف برداشت کرنے کے چکر میں گلابی پڑتی آنکھوں سے نگاہ چراتے وہ بمشکل بول پایا تھا۔ مشال نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ اب یہ جو دوائی ہے نا، یہ کم لگانا، گردن پر بہت جلن ہوتی ہے اس سے۔ پائیڈین کی بوتل کو گھورتے ہوئے التجائیہ گویا انداز جگانا تھا۔ زرقام ہولے سے مسکرا دیا۔ زخم صاف بھی تو کرنا ہے نا، یہ کم لگاؤں گا تو ٹھیک کیسے ہوگا زخم؟ روئی پر پائیڈین لگا کر اس نے آہستگی سے روئی اس کی گردن پر کندہ زد پر لگا دی۔ مشال کو چیخنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ زرقام نے سرعت سے اس کی گردن پر دائیں طرف سے اپنا بائیں ہاتھ رکھ لیا، کچھ یوں کہ اس کی مضبوط انگلیاں مشال کی گردن کو پیچھے سے چھونے لگی۔ وہ اس کی انگلیوں کے ٹھنڈے لمس سے اپنی جگہ ساکت سی ہو گئی تھی، جبکہ اس کی گردن کا زخم صاف کرتا زرقام اپنے معصوم دل کی پاگل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ بس 1 منٹ کی بات ہے، پھر جلن ختم ہو جائے گی۔ مشال کی شہ رگ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے سہلاتا زرقام بڑی نرمی سے کہہ رہا تھا۔ انگلیاں ہنوز گردن کو پیچھے سے چھو رہی تھی۔ مشال ہک دک سے اپنی پلکیں چپکتے وجود میں پھیلتی وحشت سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک طرف آئوڈین کی جلن گردن کو جلا رہی تھی تو دوسری طرف زرقام کا ٹھنڈا لمس سرد آگ لگا رہا تھا۔ مشال کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، اسے اپنے دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دور ہو جاؤ پلیز، مشال کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی۔ زرقام نے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا لیا تھا۔ اس کا اپنا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مشال صرف بیڈ گراؤنڈ سے چپک گئی۔ ہو گئی بینڈیج؟ بس دیکھا، صرف 2 منٹ کی تو بات ہے۔ اس کے بدحواس چہرے سے نگاہ چراتے ہوئے زرقام نے بڑی بمشکل لفظ ادا کیے تھے۔ مشال نے اپنا ہاتھ گردن پر لے جا کر بینڈیج والی سائیڈ کو چھونے کی بجائے دوسری طرف سے گردن کو چھو لیا، جہاں سے زرقام نے ابھی ہاتھ ہٹایا تھا۔ جلن تو نہیں ہو؟ اس کا دھیان بٹانے کو زرقام مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مشال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اپنے آنسو حلق میں اتارتے ہوئے جواب دیا۔ زرقام کو بے سختہ اس پر ترس آیا۔ وہ ان آنسوؤں کو چننے کا حق نہیں رکھتا تھا، وگرنہ پلکوں پر اترتے اس کے وہ موتی رخسار پر پھسلنے سے پہلے ہی چن لیتا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں زرقام۔ چلو بازار نہیں جانا؟ ملیا کی آواز پر وہ چونک اٹھا، فرسٹ ایڈ باکس بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا اور اس کی طرف متوجہ ہوا، جس کے چہرے پر برہمی کے آثار تھے۔ 11 بج رہے ہیں، ابھی تو مارکیٹس بھی نہیں کھلی ہوں گی۔ بیڈ سے اتر کر کھڑے ہوتے ہوئے زرقام نے لاپرواہی سے کہا۔ ملیا نے ایک نظر مشال کی جانب دیکھا، پھر مشکوک نظروں سے زرقام کو دیکھا۔ تم مجھے لے جا رہے ہو یا ابو جی کو بتاؤں؟ ملیا نے اسے دھمکی دی۔ زرقام نے اس کی بلیک میلنگ پر اپنے دانت پیسے۔ چلو میری ماں، جب دکانوں کے شٹر بند پڑے ملیں گے نا، تب رونا وہیں روڈ پر بیٹھ کر، زرقام نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کی نوک جھوک سے مشال کی بدحواسی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ روڈ پر کیوں؟ گاڑی ہے نا،
मैं गाड़ी में बैठकर तुम्हारे कंधे पर सर रख कर रहूंगी, मलिया ने चहकते हुए कहा। हाँ, यानी सू सू करके मेरी शर्ट खराब करोगी। निकाह बेगम भाई का है तो शर्ट भी इन्हीं की खराब होनी चाहिए ना। मुझे तो माफ रखो भाई, शाम तक भाई आ जाएंगे ना, इन्हीं के साथ जाना, चिढ़ाने वाले अंदाज में कहता जरगाम इसके कमरे से निकलने को दरवाजे की तरफ बढ़ा। मिशाल ने एक नज़र इसकी चौड़ी पुश्त पर डाली थी। जरगाम, क्या मसला है? मैं सच में अब्बू जी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। मलिहा इस पर खफा हुई थी। जरगाम अनसुनी करता कमरे से बाहर निकल चुका था। मलिहा भी इसके पीछे लपकती फिर जाते जाते पलटी थी। क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगी? मलिहा ने मुस्कुराते हुए कहा। मिशाल ने आहिस्तगी से नफी में गर्दन हिला दी। गर्दन हिलाते हुए मुरव्वतन भी इसके लबों पर मुस्कुराहट नहीं आई थी। मलिहा दिल महसूस कर वहां से हट गई, जबकि मिशाल ने थके हारे अंदाज में बेड ग्राउंड से टेक लगा ली। आंखें मूंदने पर एक मेहरबान लम्स गर्दन पर महसूस हुआ था, साथ ही एक जलाता झुलसाता नोचता हुआ सर्द लम्स भी जिंदा हो गया था। मिशाल ने घबरा कर आंखें खोल ली। निगाह दौड़ाने पर भी वो जल्लाद सिफ्त वहशी इसे कहीं नजर नहीं आया। जावियार को वहां ना पाकर मिशाल ने अपना सर घुटनों में छुपा लिया। अना कहती है छोड़ दूं इसको, इश्क कहता है सब कुर्बान इस पर। निशाल कहाँ है? वो आगा जान के सामने खड़े होते हुए बड़े समझदारी से पूछ रहा था। कल शाम से ही वो इसकी नजरों से ओझल थी। जाने कहाँ छुप कर बैठी थी, इस बार नजर ही नहीं आई थी। अपने कमरे में ही होगी। क्यों खैरियत? तुम क्यों पूछ रहे हो? इसके चेहरे पर छाई संजीदगी नोट करते हुए मुतफक्कर से पूछ रहा था। घर से बाहर तो नहीं जाएगी वो? आई मीन ब्यूटिशियन के पास या फिर शॉपिंग? जेगम की आंखों में सर्द मोड़ी थी। अरे अब शाम में तो निकाह की तकरीब है, शॉपिंग करने तो नहीं जाएगी, मगर बच्चियों के साथ पार्लर तो जाएगी ही। आगा जान ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। जेगम ने एक पल को फर्श पर बिछे कालीन को घूरा, फिर आगा जान को ब्यूटिशियन घर ही आ जाएगी, उसे घर से बाहर कदम निकालने की जरूरत नहीं। जेगम ने बेतासुर अंदाज में कहा। अब्दुर्रहमान फारूकी के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार होने लगे। सब ठीक तो है जेगम? इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इन्होंने नरमी से पूछा था। जी सब कुछ ठीक है, बस मैं नहीं चाहता कि वो घर से बाहर जाए। आप हैंडल कर लीजिएगा सब कुछ, और अगर वो ज्यादा बोलेगी तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं खुद हैंडल कर लूंगा मोहतरमा को। निशाल का जिक्र करते जेगम का अंदाज तहक्कुम अमेज था। अब्दुर्रहमान फारूकी साहब ने खोजती नजरों से इसकी जानिब देखा था। इसका चेहरा हमेशा की तरफ बेतासुर था, आंखों में मखसूस सर्दपन वाज़ा था। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, आगा जान ने इसकी पीठ थपकते हुए नरमी से कहा था। जेगम इनसे मजीद चंद बातें करके इनके कमरे से बाहर निकल आया था। भाई देखे ना, ये जरगाम मुझे टेलर के पास नहीं ले जा रहा। सीढ़ियां चढ़ते हुए जरगाम का बाजू घसीटते हुए मलिया ने जेगम को मुखातिब किया था। अभी तक टेलर के चक्कर लग रहे हैं तुम्हारे? अपने हाथ पुष्ट पर बांधते हुए जेगम ने संजीदगी से पूछा था। मलिया ने जबान दांतों में दबा ली, जबकि जरगाम ने जेगम के जवाब पर पुरजोश होते हुए अपने चमकीले दांतों की नुमाइश करवाई थी। हाँ तो और क्या, शादी आपकी है और इन सब ने मुझे गधा गाड़ी बना रखा है। कभी कुछ मंगवाया जा रहा है तो कभी कुछ, कभी इन मोहतरमा को शॉपिंग करनी है तो कभी टेलर के पास, और भाभी बेगम निशाल ने अलग नाक में दम कर रखा है, अभी इन्हें ब्यूटिशियन के पास भी लेकर जाना है। भला कोई इनसे पूछे कि ड्राइवर और बाकी मुलाजिम क्या निकाह के छुहारे खाने के लिए रखे हुए हैं? मुझे गरीब की शामत बुला रखी है। जरगाम ने फौरन दुहाइयां दे डाली। जेगम ने अपने लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट बड़ी खूबसूरती से रोकी थी। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। अभी से सारे काम करोगे तो अपनी शादी में भी ये सब कर पाओगे ना? जेगम ने बड़ी संजीदगी से कहा। जरगाम जो इससे भरपूर हमदर्दी की तवक्का रखता था, इसके अल्फाज सुनकर रोने वाला हो गया, जबकि इसके दुर्गत बनते देख मलिया के लिए अपना कहकर रोकना महाल हो गया। वो खिलखिलाकर हंसी थी। वाह भाई वाह, आपकी शादी में भी मैं कुलों की बैल की तरह जुता रहूं, और अपनी शादी में भी सारे काम मैं नहीं करने हैं। मुझे किन नफलों का सवाब मिलना है? ये तो जुल्म की इंतहा है। जरगाम ने मुंह बजोड़ते हुए मसनूईपन से कहा। जेगम का ना चाहते हुए भी होले से मुस्कुरा दिया। तुम्हें सब काम करने हैं क्योंकि तुम छोटे हो, और यही तुम्हारा कसूर है बेटा। इसी कसूर का स्वाब तुम्हें मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। अब ये रोना धोना बंद करो और जहां ये कह रही है इसे वहां लेकर जाओ। शाबाश, इसका कंधा थपक कर कहता जेगम सीढ़ियां चढ़ने लगा। मलिया ने जरगाम की रोती शक्ल देखकर हंसते हुए मसनूई कॉलर अकड़ाए थे, जबकि जरगाम इसे मुंह चढ़ाते हुए बाहर की जानिब बढ़ा था। दफ्तन जेगम की आवाज पर जरगाम के कदम रुके थे। इसके पीछे आती मलिया ने भी पलट कर जेगम की तरफ देखा, जो सीढ़ियों के दहाने पर खड़ा था। ब्यूटिशियन के पास किसी को मत ले जाना, ब्यूटिशियन यही घर ही बुलवा लो, वो जितना कहेगी मैं पे कर दूंगा। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं था, बल्कि लंबे लंबे ढक बढ़ता अपने कमरे में जा चुका था। मलिया ने हैरान होकर जरगाम की जानिब देखा। इसने कंधे उचकाकर अपनी लाइलमी का इजहार कर दिया।
بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی۔ اس کا سجا سورا روپ محبت بھری نظروں سے دیکھتی وہ بڑے پیار سے بول رہی تھی۔ وہی ڈریسنگ میرر کے سامنے بیٹھی موبائل ہاتھ میں پکڑے ان سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ کس بات کی مبارک ماما؟ جب آپ ہی میرے پاس نہیں ہیں تو کیا فائدہ اس خوشی کا؟ میری زندگی کے سب سے اہم دن بھی آپ میرے پاس نہیں ہیں۔ کیوں ماما کیوں نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے میں کتنا اکیلا محسوس کر رہی ہوں؟ موبائل کی اسکرین پر نظر آتی فریہ بیگم سے شکوہ کرتی وہ رو رہی تھی۔ اس کے یوں ایک دم رو دینے پر ان کے لب مسکراتے سمٹے تھے۔ میں بھلے ہی تمہارے پاس نہیں ہوں مگر میری دعائیں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہیں چندہ، اور مشال کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا فیل کر رہی ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ بلاؤ اسے، میں خبر لیتی ہوں اس کی، فریہ بیگم نے نرمی سے کہتے ہوئے آخر میں مشال کے لیے ڈپٹنے والا انداز اپنایا تھا۔ ماما وہ عجیب سی ہے، بہت عجیب بیہیو کرتی ہے، بیہیویئر ہے اس کا۔ آپ نے تو کہا تھا وہ ڈرگز یوز کرتی ہے، مگر آئی تھنک ایسا نہیں ہے، اسے تو نشہ آور ادویات کے البے کا بھی نہیں پتا۔ آپ پلیز مجھے سچ سچ بتائیں اس کے ساتھ کیا پرابلم کیا ہے؟ کیا وہ کسی کو پسند کرتی ہے؟ مشال کے ذکر پر نشال نے فوراً ان سے دل میں دبے سوالات پوچھ ڈالے۔ فریہ بیگم کے چہرے پر ایک پل کو تاریک سا سایہ لہرایا تھا۔ آج تمہارا نکاح ہے نشال، ابھی مشی کے بارے میں مت سوچو، میں تمہیں سب بتاؤں گی، تم بس اس کا خیال رکھنا۔ وہ محبتوں کو ترسی ہوئی ہے، ایک بار تمہارے ساتھ گل مل گئی پھر تمہیں اپنا آپ اکیلا محسوس نہیں ہوگا۔ مزید میں اس سے بات کروں گی تو اسے سمجھا دوں گی، ٹھیک ہو جائے گی وہ، ڈونٹ وری۔ وہ نرم لہجے میں بولتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ بات کو ٹال رہی ہیں؟ نشال نے شکوہ کرا نظروں سے اسکرین پر نظر آتی فریہ بیگم کو دیکھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے نشی، تم اپنے دل سے اس قسم کے وہم نکال دو۔ یہ بتاؤ کہ زیغم وہ خوش ہیں، تمہیں پسند تو کرتا ہے نا؟ ان کی وہ ہی ماؤں والی فکر۔ نشال کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پتہ نہیں، وہ بڑبڑائی تھی۔ کیا مطلب؟ فریہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ نشال نے جواب دینے کو اپنے لب کھولے تھے، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ نشال نے پلٹ کر کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ میں آپ سے پھر بات کرتی ہوں امی، اللہ حافظ، جلدی سے کہہ کر اس نے ویڈیو کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آ جائیں، دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے نشال نے آہستگی سے کہا۔ دروازہ کھول کر اندر آنے والی ہستی کو دیکھ کر نشال کی آنکھیں ایک پل کو حیرت سے پھیل گئی۔ دھیمی پروقار چال چلتی وہ اس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ چہرہ سپاٹ تھا جبکہ آنکھوں میں آج زیغم جیسا ہی سر تاثر تھا۔ مبارک ہو، آخر آج تم میرے گھر میں قبضہ کرنے کے مشن میں کامیاب ہو ہی گئی۔ سرد نظروں سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتی وہ زہر خند لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ نشال کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں مومانی، نشال نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ میں تمہیں شروع سے ہی صحیح، بالکل صحیح سمجھتی آئی ہوں لڑکی۔ مزید اب میری بہو بن کر تم ثابت کر چکی ہو کہ میں نے تمہیں کبھی غلط سمجھا ہی نہیں تھا۔ تلخ لہجے میں پنگارتی وہ اس کا دل زخمی کر گئی تھی۔ نشال نے سہارے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کو تھام لیا۔ آپ مجھے ہرٹ کرنے آئی ہیں؟ نشال نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ شازمہ بیگم نے اس کے سوال پر نخوت سے اپنا سر جھٹکا۔ اس کے لیے تو باقی کی ساری زندگی پڑی ہے، فی الوقت تو تمہیں لینے کے لیے آئی ہوں، چلو باہر، سب تمہارے منتظر ہیں۔ خود پر ضبط کرتے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں گویا ہوئی اس کی سنگ دلی پر نشال نے اپنی بڑی مشکل سے آنسو پیے تھے۔ پھر سر اس بات میں ہلاتی وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ان کے ساتھ چلنے لگی۔ آنسو بہت آہستگی سے ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر بکھر رہے تھے۔ ایجاب و قبول کے مراحل بہت تیزی سے طے ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی اس کی ملکیت بن چکی تھی۔ قدرت نے اس کے نام کے ساتھ زیغم اجلال کا نام جوڑ دیا تھا۔ نشال سے اس کے باپ کا نام الگ کر کے وہ آج بے حد مسرور تھا۔ گھنی مونچھوں تلے دبے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی، براؤن آنکھوں کی چمک میں ایک غرور سا تھا۔ اسٹیج پر رکھے صوفوں میں سے ایک پر ٹیک لگا کر بیٹھا وہ کسی سلطنت کا بادشاہ لگ رہا تھا۔ نکاح کی مبارکباد وصول کرتا وہ قدرے مطمئن سا تھا۔ جیت کی خوشی میں سرشار وہ بھول چکا تھا کہ اسے نشال الوی سے نفرت ہے۔ اسے یاد اب صرف اتنا کہ وہ ارباز الوی کی بیٹی کو اپنی ملکیت میں لے چکا ہے۔ اس کا پتھر دل آج جھومتا ناچتا اس کے کان میں بہکی بہکی سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر دل کی سرگوشی نظر انداز کرتا وہ آنکھوں میں غرور لیے انٹرسٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر اس کا انتظار تمام ہوا۔ وہ شازمہ بیگم کی معیت میں دھیمی چال چلتی اس طرف آئی تھی۔ ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہوتے ہوئے زیغم اجلال نے ایک گہری نگاہ اس کے نازک سراپے پر ڈالی تھی جو ریڈ بلڈ رنگ کے شرارہ سوٹ میں شعلہ جوالا لگ رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر چلتی ہوئی زیغم کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس نہیں کر پائی تھی۔ نشال کو آتا دیکھ ملیحہ اور اس کی خالہ زاد بہن زاریہ
इसे थामने को फौरन आगे बढ़ी थी। मलिहा ने इसका लहंगा पकड़कर इसे चलने में मदद दी थी। शाज़मा बेगम आहिस्ते से पीछे हट गई। वो दोनों इसीलिए स्टेज की तरफ आई। जेगम ने अपनी जगह से उठकर इसकी मदद करने का तकल्लुफ नहीं किया था। जेगम की पुश्त पर सोफे पर अपने दोनों हाथ रखे जरगाम ने झुककर जेगम के कान में सरगोशी की। हिल जाएं भाई, जाएं, इसका हाथ पकड़कर इसे स्टेज पर चढ़ने में मदद करें। इसकी आवाज़ सरगोशी नुमा कम, इसे होश दिलाने वाली ज्यादा थी, जैसे वो जेगम की अक्ल पर मातम कर रहा हो। इसकी टांगे बिल्कुल दुरुस्त हैं, देखो वो बिल्कुल सही चल रही है, आ जाएगी खुद ही। दोबारा टेक लगाते हुए इसने सुकून से कहा था। जरगाम को इसके लहजे की लापरवाही बहुत चुभी थी। बीवी है वो आपकी, जरगाम ने अपने दांत पीसते हुए कहा। जानता हूँ, लेकिन मैं भी इसका शोरूम गुलाम नहीं जो मलका एलिया को सहारे के लिए अपना हाथ पेश करूं। जेगम के अंदाज में नखुवत थी। जरगाम को इस पर किसी पत्थर का गुमान हुआ, जाने वो वाकई पत्थर था या खुद को पत्थर साबित करना चाह रहा था। ये तो वक्त ही बताएगा गुलाम है या निशाल पर जेगम की निगाहों का इर्तिकाज महसूस करते हुए उसने मैनी खेजी से कहते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। जेगम ने रुख इसकी तरफ मोड़कर एक घूरती निगाह इस पर डाली, मगर वो डीटो की तरह दांत नकोसता दूसरी तरफ से स्टेज से उतर गया। जेगम ने चेहरे का रुख सीधा करते हुए सामने देखा। वो चेहरा बिल्कुल करीब आ चुका था, किसी रिपोर्ट की तरह चलती वो इसके पहलू में आकर बैठ गई। जेगम का दिल एक पल को पत्थर में दरार सी पड़ी थी। वो मोम की गुड़िया इसके पहलू में थी। कितने वादे, कितने दावे किए थे इसने खुद से कि कभी इस लड़की को ये मकाम नहीं देगा, मगर कुदरत ने इसने ऐसा मजबूर किया कि वो इसे अपने आप से नवाज चुका था। मलिहा ने मुस्कुराती नजरों से इन दोनों की तरफ देखा था। माशाल्लाह, आप दोनों का कपल बहुत प्यारा है। जेगम भाई, दुआ है कि आप दोनों हमेशा साथ रहें। निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। जारिया ने कदरे झुक कर खुश दिली से कहा था। जेगम ने होले से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया, जबकि निशाल यूं हो गई जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। एहसासात अजीब मंजमत से हो गए थे। वो बहरी बनी बैठी रही, माना कि कयामत लग रही हो, लेकिन अगर थोड़ा सा मुस्कुरा दोगी तो मजीद हसीन लगोगी। सो स्माइल प्लीज, मुझे अब पिक्स बनानी है। मलिहा ने निशाल के कान में सरगोशी की थी, जो साथ बैठे जेगम की समातों से मख्फी ना रही थी। इसके दिल ने मलिहा की बात की तायीद की थी। निशाल ने अपनी भीगी पलकें उठाकर काटती निगाहों से मलिहा की जानिब देखा था, जैसे कह रही हो तुम्हें मुस्कुराने वाले हालात नजर आ रहे हैं कमीनी। इसकी आंखों में चमकती नमी देखकर मलिहा के लबों की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। क्या हुआ? मलिहा ने नरमी से इसकी थोड़ी छूते हुए पूछा। निशाल की नाक में पहनी नथ होंठों तक आ रही थी। बोलना मुश्किल ही था। मेरा ख्याल है बाकी बातें बाद में कर लेना, अब बाकियों को भी तारीफ करने का मौका दे दो। चलो हटो यहाँ से, जरगाम ने पीछे से आते हुए मलिहा को छेड़ा था। हम कभी बाज ना आना, हर मौके पर कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ते ही रहते हो। मलिहा ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। करारा सा जवाब दिया था। जारिया ने मलिहा की बात पर कहका लगाया था। मेरे भाई को कुछ मत कहा, अच्छा? यही तो महफिल में रौनक लगाता है। जारिया की मोहब्बत से कहने पर जरगाम ने बत्तीसी बाहें निकाली। उफ, जो करना हो तो। मलिहा तब कर कहती स्टेज से नीचे उतर गई। तुम्हारा ही भाई हूँ। जरगाम ने पीछे से हाँक लगाई थी। वैसे तुम भी पूरे लतीफे हो, बड़े हो जाओ बस अब। उसके कंधे पर हाथ जड़ते हुए जारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी खाला से शाज़मा बेगम कहें कि मेरी भी शादी कर दे, चंद दिनों में ही बड़ा हो जाऊंगा कसमें। दिल पर हाथ रखकर वो मजलूमाना शक्ल बनाते हुए बोला था। जेगम के लब इसकी बातों पर मुस्कुराने लगे। यानी कोई चक्कर है? इसका कान मरोड़ते हुए जारिया ने हंसते हुए पूछा था। यार स्टेज है, कुछ तो ख्याल करें। भले ही खाना खुल चुका है, मगर सब हसीनाओं का फोकस खाने से ज्यादा मुझ मासूम पर है। अब मैं हूँ ही इतना हैंडसम ना, जरगाम ने अपने कान छुड़वाते हुए बड़े वसूख से कहा था। तोबा है ड्रामेबाज लड़का, कानों को हाथ लगाकर कहती जारिया खिलखिलाती हुई स्टेज से उतर गई। जरगाम ने पलटकर एक नजर जगीम और निशाल की जानिब देखा था, फिर कंधे उचकाते हुए स्टेज से उतर गया। थोड़े फासले पर खड़ी मलिहा को यकीन हो गया था कि वो बस इसी को स्टेज से उतारने वहां आया था। वो अपने दांत पीस कर रह गई थी। बहुत अच्छी लग रही हो।
اس کا میک اپ سے مبرا گلابی چہرہ نرم نگاہوں سے دیکھتا وہ خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ مشال نے اس بات میں سر ہلا دیا جیسے اس کی بات کا یقین کر لیا ہو۔ آغا جان آپ کو کافی دیر سے تلاش کر رہے ہیں مگر آپ یہاں چپ کر بیٹھی ہیں۔ وہ آپ کو سب سے ملوانا چاہتے ہیں مشال، آئیں میں آپ کو ان کے پاس لے جاتا ہوں۔ زرقام نے آہستگی سے کہا، میں کیسے ملوں گی سب سے؟ مجھے نہیں ملنا کسی سے بھی، میں تمہارے کہنے پر یہاں آ تو گئی ہوں مگر مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ دھیمی آواز میں بولتی مشال کی آواز آخر میں بھرا گئی تھی۔ زرقام کو اس کی کم اعتمادی پر افسوس ہوا تھا۔ وہ اسے زبردستی یا کسی بہانے سے آغا جان کے پاس لے جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ کب اس کا دماغ گھوم جاتا اور وہ وہیں پر اپنا تماشا بنا دیتی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، سائیک کی پرابلم ہے، مگر وہ کم سے کم اس موقع پر اس کی ذات کا مذاق بنتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مشال میری بات سنیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ آغا جان کے ساتھ ہی ہوں گی، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بلیو می۔ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتا وہ بڑے یقین سے کہہ رہا تھا۔ اسے یقین دلانا چاہ رہا تھا کہ بے اعتنائی کی انتہاؤں پر تھی۔ زرقام کو چند گھنٹے پہلے کا منظر یاد آیا جب اسے ہی دلاسے دے کر اس نے مشال کو نکاح کی تقریب پر اٹینڈ کرنے کے لیے منایا تھا۔ آپ فنکشن اٹینڈ نہیں کریں گی؟ وہ اس کے سامنے صوفے پر بے یقینی سے بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا؟ مشال نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے نشال نے بتایا۔ آپ کیوں کر رہی ہیں ایسے؟ نشال آپ کی بہن ہے، اس کی زندگی کی نئی شروعات ہونے جا رہی ہے آج، اسے آپ کی ضرورت ہے مشال، آپ کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ زرقام نے ٹہر کر اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ مجھے پتا ہے، مشال نے بے بسی سے کہا۔ جب پتا ہے تو پھر کیوں پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتائیں۔ I will try my best to solve that problem۔ زرقام فوراً بولا تھا۔ مشال نے ایک نظر اس کا بے ریا چہرہ دیکھا تھا، کہیں کوئی مفاد کی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی اسے آج پھر وہ مختلف لگا تھا، محض مخلص اور معصوم۔ میری پرابلمز تھے، تمہیں کیا ہے؟ تم کون ہوتے ہو میری پرابلم سلجھانے والے؟ تم پلیز اپنے کام سے کام رکھو، جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کے ہمدردی پر ایک دم ہی چڑ گئی تھی۔ زرقام اب تک اس کے پل میں تولا پل میں ماشا ہوتے مزاج کو سمجھ نہیں پایا تھا مگر کوشش بھرپور کر رہا تھا۔ 2 منٹ میں آپ مجھے اپنے کمرے سے جانے کا بول دیتی ہیں، میں کوئی بیکاری ہوں جسے آپ دھتکار دیتی ہیں؟ زرقام نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ میں نے کبھی کسی بیکاری کو نہیں دھتکارا، میں بیکاریوں کو بھیک دیتی ہوں، سمجھے تم؟ مشال نے فوراً اپنی صفائی دی تھی۔ زرقام مسکرانے پر مجبور ہوا۔ میں اس وقت اپنی بات کر رہا ہوں مشال، اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے زرقام نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ مشال نے پوچھا تھا، لہجہ جانے کیوں بے تاثر تھا۔ بتایا تو ہے میں چاہتا ہوں، بلکہ سبھی چاہتے ہیں کہ آپ آج شام کی تقریب میں شامل ہوں، زرقام نے نرمی سے کہا تھا۔ مشال کی آنکھیں بھر آئی تھیں اس چہرے کے ساتھ، ان زخموں کے ساتھ، تاکہ سب مجھ سے سوالات کریں، مجھ پر انگلیاں اٹھائیں۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی تھی۔ زرقام ایک پل کو خاموش ہو گیا۔ کیا پرابلم ہے اس چہرے میں؟ کیا کمی ہے؟ ایک قدم اس کی جانب بڑھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، کیا برائی ہے ان زخموں میں؟ بینڈیج ہوئی ہے، کسی کو کیا پتا کہ آپ کو یہ زخم کیسے آئے ہیں؟ زرقام نے پھر سے اس سے سوال کیا تھا۔ مشال نے دھندلی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے ذہین آنکھوں میں مشال کے لیے کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ کون بتائے گا لوگوں کو کہ آپ ڈرگز یوز کرتی ہیں؟ کون بتائے گا؟ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ مشال پیچھے بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ صرف آپ کا یہ بیہیویئر سب کو بتائے گا کہ آپ کو یہ زخم کیوں لگے اور کیسے لگے۔ کہتے ہوئے زرقام نے آواز میں نرمی کا عنصر پیدا کیا تھا۔ مشال نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی تھی، آنکھوں سے نکلتے آنسو گالوں پر لڑکھائے تھے۔ اب کیا کروں پھر؟ پانی بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی، آواز میں تھکاوٹ سی تھی۔ اب یوں کریں کہ بس جلدی سے تیار ہو جائیں، نکاح ہونے ہی والا ہے، نشال بھی تیار ہو چکی ہے، آپ ہی کو بلا رہی ہے بار بار۔ زرقام نے نرمی سے کہا، لیکن یہ چہرہ کیسے چھپاؤں؟ تم نے اسکارف لینے سے بھی منع کیا ہے۔ وہ آنسو صاف کرتی پریشان زدہ چہرے سے بول رہی تھی۔ زرقام نے ایک نگاہ اعتراف میں دوڑائی۔ بیڈ کی دوسری سائیڈ پر اس کا پریس شدہ فراک رکھا ہوا تھا جو اماں بی نے اسے پہننے کے لیے لا کر دیا تھا۔ اس فراک کے ساتھ کوئی میچنگ شال ہے آپ کے پاس؟ زرقام نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مشال نے انکار میں سر ہلایا۔ اوکے، اب یہ ڈریس چینج کریں، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، آپ روم سے باہر مت آئیے گا، ٹھیک ہے؟ زرقام نے اس کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا، آہستگی سے پوچھا۔ مشال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے حامی پڑتے ہی زرقام سرحد سے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ گاڑی لے کر وہ سیدھا قریبی شاپنگ مال آیا تھا۔ 10 منٹ میں 5 دکانیں چھان لینے کے بعد 6ٹھی دکان پر اسے ایک
شال پسند آ گئی۔ پیمنٹ کر کے وہ شال لے کر فل سپیڈ پر گاڑی بھگاتا گھر واپس آیا تھا۔ پھر سب سے نظر بچا کر اس کے کمرے کے دروازے تک آ گیا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے وہ روم ڈور ناک کرنا نہیں بھولا تھا۔ اندر سے یس کی آواز آنے پر وہ آہستگی سے دروازہ کھولتا اندر آ گیا۔ وہ سامنے ہی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے شانوں پر پھیلا دوپٹہ پھیلا رہی تھی۔ میرون کلر کے پیروں تک آتے نیٹ کے لانگ فراک میں وہ کوئی مومی مجسمہ لگ رہی تھی۔ اس کی سفید گلابی رنگت میرون کلر کی خوب کھل رہی تھی۔ اس پر مزید سیاہ گھنے بالوں کا موٹا سا جوڑا بنا رکھا تھا۔ زرگام کا دل ڈگمگا سا گیا تھا۔ مشال کی نگاہ آئینے میں نظر آتے زرگام کے عکس پر پڑ چکی تھی۔ وہ فوراً اس کی جانب پلٹی۔ اس کی ویران آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر کوئی رنگ نہیں تھا۔ زرگام کو اس کی حالت پر عجیب سی تکلیف ہوئی تھی۔ جانے کون سا روگ تھا جو اس کی غلافی آنکھوں سے چیخ چیخ کر اس کے وجود میں اپنی موجودگی کا اعلان کیا کرتا تھا۔ زرگام نے بڑی آہستگی سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس سے 4 قدموں کے فاصلے پر رک گیا۔ یہ شال، زرگام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ یوں کریں کہ بال کھول لیں اور اب میں کیسے بتائیں، آپ خود ہی کچھ کر لیں۔ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے بالوں سے چہرے کا زخم کسی حد تک چھپا سکتی ہیں۔ نگاہ جھکائے وہ بڑی آہستگی سے بول رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا مشال یوں بالوں کا جوڑا بنائے باہر جائے۔ جانے یہ حساسیت کی کون سی انتہا تھی۔ مشال کی پلکیں ایک پل کو لرز سے گئی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر زرگام کے ہاتھ سے وہ شال والا پیکٹ پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، میں مینج کر لوں گی، مشال نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ یقیناً اسے جانے کا اشارہ تھا۔ زرگام اس بات میں سر ہلاتا پلٹ گیا۔ پھر وہ اسے یہاں ایک کونے میں کھڑی نظر آئی تھی اور اب وہ اس کے سامنے کھڑی پھر سے ہچکچاہٹ کا شکار لگ رہی تھی۔ نیٹ کا دوپٹہ بالکل گلے سے لگا۔ اس نے گردن پر ہوئی بینڈیج کافی حد تک چھپا رکھی تھی، جبکہ سیاہ بال پشت پر کھلے چھوڑ کر بالوں کی کچھ موٹی لٹیں بائیں گال کی سائڈ پر گرا لی تھی۔ زرگام کی لائی گئی اسکن کلر کی شال، جس پر میرون موٹے دھاگوں سے لکیر نما پھول کڑے ہوئے تھے، پلوں پر جڑے چھوٹے چھوٹے نگ اس شال کو مزید نفیس بنا رہے تھے۔ شال کو بڑے سلیقے سے کندھوں کے گرد لپیٹ کر وہ پشت پر بکھرے بال چھپائے ہوئے تھی۔ زرگام دل ہی دل میں اس کی حیا پر فدا سا ہوا تھا، جو میک اپ کے بغیر بھی گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ نشال اور زغیم بھائی کو مبارکباد بھی نہیں دیں گی؟ زرگام نے نرمی سے پوچھا تھا۔ نشال کو مبارکباد دے چکی ہوں، بہت پیاری لگ رہی ہے آج۔ اسٹیج پر بیٹھی نشال کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، اور زغیم بھائی ان کو کون دے گا؟ وہ خفگی سے بولا، وہاں بہت لڑکے ہیں۔ اسٹیج کے ارد گرد لڑکے اور لڑکیوں کے ہجوم کو دیکھ کر کہتی مشال نے ایک لمبی سانس لی۔ زرگام کی وارفتہ نگاہوں نے بے ساختہ اس کے لبوں کی جنبش دیکھی تھی۔ اور میں بھی یہیں پر ہوں، دیکھ لوں گا سب کو، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ لیجیے بابا جان کی ہم پر نظر پڑ چکی ہے، وہ یہیں آ رہے ہیں، آپ جائیں۔ شاباش۔ اکرام فاروقی کو قریب آتے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ مشال نے اس کے مسکراتے چہرے سے نگاہ ہٹا کر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں قریب آتے اکرام صاحب کو دیکھا تھا۔ میں ہر طرف اپنی بیٹی کو تلاش کر رہا ہوں اور تم نے اسے یہاں چھپا رکھا ہے، مسکرا کر شکوہ کرتے وہ مشال کو کہہ رہے تھے، مگر ان کا مخاطب زرگام ہی تھا۔ میں نے کب چھپایا ہے، یہ خود ہی یہاں کمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں، بلکہ میں تو انہیں لینے آیا ہوں کیونکہ آغا جان بھی اسی کوہرے نایاب کی تلاش میں ہے۔ معصوم بنتے ہوئے اسے اکرام صاحب کو جواب دیا تھا۔ مشال کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، میری تینوں بیٹیاں ہی گوہرے نایاب ہیں۔ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے انہوں نے زرگام کی بات کی تائید کی تھی۔ لے جائیں انہیں، میری طرف سے تو اجازت ہے۔ اپنے گلے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے زرگام نے فراق دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تمہاری اجازت کون مانگ رہا ہے؟ مشال پہلی بار اس کی بات پر تپی تھی۔ شکر اللہ، آپ نے میری بات پر غصہ کر کے نارملی ری ایکٹ تو کیا۔ زرگام نے دانت نکوستے ہوئے خوشی سے کہا۔ اکرام صاحب بے اختیار ہنس پڑے۔ کیوں، تمہیں کیا میں اب نارمل لگتی ہوں؟ وہ پل میں غصے سے لال ہوئی تھی۔ ارے لڑو مت، یہ میرا بیٹا دراصل خود ہی اب نارمل ہے، اس کی باتوں کو سیریس مت لیا کرو میشی بیٹا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے بولتے ہوئے زرگام کو چڑھانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ناٹ فیئر بابا جان، زرگام نے مصنوعی خفگی جتائی۔ مشال کے گلابی لبوں پر ایک بھولی بھٹکی مسکراہٹ پھیل کر سمٹ گئی۔ زرگام نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ محترمہ، آپ ان کو جانتی ہیں؟ ان سے واقف ہیں؟ زرگام نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ مشال نے حیران ہوتے اس کی جانب دیکھا، جبکہ اکرام صاحب نے زرگام کو تنبیہی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بمشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ کیا مطلب، کون محترمہ؟
विशाल ने नासमझी से पूछा था। अरे यही मोहतरमा जो अभी आपके होंठों पर आई थी, क्या कहते हैं इसे भला? हाँ, मुस्कुराहट। मैं पूछ रहा हूँ कि मुस्कुराहट से वाकिफ हैं आप? वो भरपूर एक्टिंग करते हुए पूछ रहा था। इकराम साहब जो पहले ही इसका मजाक समझ चुके थे, इसकी बात के एहतमाम पर मिशाल के चेहरे पर फैलती सुर्खी देखकर बेसाख्ता कहकर लगाकर हंस दिए थे। चलो भाई, वरना ये लड़का तो अपनी बातों में लगाकर पूरी तकरीब यहीं खड़े खड़े ही निकाल देगा। आ जाओ, शाबाश। हंसते हुए कहते इकराम फारूकी ने मिशाल की तरफ हाथ बढ़ाया था। मिशाल ने एक घूरती नजर जरगाम के चेहरे पर डाली, फिर कुछ घबराए हुए इनके हाथ में अपना हाथ दे दिया। इसे अपने बाजू के हल्के में लिए सुरकालीन की रविश पर चलने लगे। मिशाल का दिल धड़कने बेहंगम सी हो रही थी। अजीब सा खौफ था जो रगों पे में सरायत करता जा रहा था। इसे खुद पर यह हैरत हो रही थी, भला वो क्यों इतनी खौफजदा हो रही है, क्यों डर रही है इस कदर? इस क्यों का जवाब यकीनन वो काली से आ रहा थी, जिसका तस्वुर भी मिशाल के लिए महाल था। मेडिसिन वक्त पर ले रही हैं? इसे वहशत भरी निगाहों से यहाँ वहाँ देखता पाकर इकराम साहब ने अपनी जानिब देखा था। जी ले रही हूँ, इसने चौंकते हुए इन्हें जवाब दिया। अब और ये जरगाम, ये नालायक ज्यादा तंग तो नहीं करता? इन्होंने जरगाम की बाबित से दरियाफ्त किया तो एक पल को इसका दिल किया कि इन्हें बता दे कि वो किस कदर ढीठ और मुंह फट इंसान है, मगर फिर इसका वो शाल लाकर देना याद आया तो फिर चुप हो गई। इसका मतलब है कि तंग करता है। इसकी खामोशी महसूस करते हुए दोबारा बोली थी। सुरकालीन की रविश के दाएं बाएं सोफा पर विराजमान कई मेहमान इस लड़की की तरफ मुतवज्जा हुए थे, जो शान बेनियाजी से इकराम साहब के बाजू के हल्के में इनके साथ साथ चल रही थी। अपनी बहन के पास खड़ी शाजमा बेगम ने जलती निगाहों से इकराम साहब को देखा, जिनके लबों पर बड़ी धीमी मुस्कुराहट थी। ऐसा नहीं है, मैं कुछ और सोच रही थी, और आप देख तो चुके हैं, बस ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करता रहता है। मिशाल ने आहिस्तगी से कहा था। इसकी बातों को फील मत किया करो, अभी बच्चा है, सुधर जाएगा, वो कहते हुए होले से हंसे थे। मिशाल की निगाह इनके लफ्ज बच्चा पर बेसाख्ता जरगाम की तरफ उठी थी, जो जरा फासले पर खड़ा मलिया से बातें कर रहा था। 6 फुट से निकलता हाइट और चौड़े शानों के साथ वो कहीं से भी कम अज कम बच्चा नहीं लग रहा था। मैं फील नहीं करती, मिशाल ने संजीदगी से कहते हुए इन्हें कम खुद को ज्यादा यकीन दिलाता। वो इसकी बात समझते हुए नरमी से मुस्कुरा दिए, फिर इनके साथ चलती वो आगा जान के पास जा खड़ी हुई। इनसे सर पर प्यार लेते हुए इससे फरिया बेगम की याद आई थी। शिद्दत से माँ की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ था। फिर अब्दुर्रहमान फारूकी साहब ने ही इसे अपने सब अजीज़ो कारब से निशाल की जुड़वा बहन और अपनी नवासी के तौर पर मिलवाया था, और बिला शुबा वो निशाल से इसी कदर मुशाहबत थी कि इस तारुफ की मोहताज नहीं थी। आगा जान के नरम शफीक किसार में सबसे मिलते हुए जाने क्यों वो खुद को बेहद कमजोर और गैर महफूज महसूस कर रही थी। इससे यूं लग रहा था जैसे वहां हर बड़े छोटे मर्द की निगाह इसी पर है, और शायद वो कुछ गलत महसूस कर भी नहीं रही थी। एक तो इसके वजूद से पूर्ति सोगवारियत, और दूसरे इसके हसीन चेहरे पर सजी गुलाफी आंखों का मखसूस सर तासुर इसे आम लड़कियों से बेहद मुख्तलिफ जाहिर कर रहा था। आखिर में इकराम साहब ने इसका सरसरी सा तारुफ अपने दोस्त की फैमिली से भी करवाया था। इनका बेटा चंद रोज पहले ही अमेरिका से PhD की डिग्री लेकर वापस लौटा था, और आजकल इकराम साहब के साथ ही इनके हॉस्पिटल में होता था। माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आपकी बेटियां, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। इनके दोस्त की बीवी ने इसे खुद में भेजते हुए इकराम साहब से कहा था। मिशाल इनकी तारीफ पर तो क्या ही जेमती, उल्टा इनके बेटे की निगाहों से खौफ ज्यादा होती, बल्कि चपकने लगी। चेहरे पर शदीद नागवारी के तासरात फैल चुके थे। एक्सक्यूज मी, सदमोहरी से कहती वो इनके पास से हट गई। डॉक्टर शामिर की निगाह ने इसका पीछा किया था। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द और बासानी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।